اتنی کھنہ ڈاک سے. اچھا سر آپ ادھر کیوں آئے ہو؟ خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب. عمران خان صاحب تو جیل میں، سر آپ ادھر کھڑے ہیں. جو ملاقات تھا جو دن تو بہنوں کو ملنے نہیں دیتے. جو اچھا کیوں نہیں دیتے ملنے؟ ہم سے ہزارے یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اچھا تو آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ بس زیادتی کار یہ گورنمنٹ یہ قانونی حق ہے ان کا یہ ملنا، شرعی بھی حق ہے قانونی بھی حق ہے. اچھا سر تو عمران خان صاحب سے کس وجہ سے وہ جیل میں ہے اور کیوں ملاقاتوں پہ پابندیاں ہیں آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ جعلی کیس بنائے ہوئے انہوں نے. جیلی کیسز بنائے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جیلی کیسز بنائے ہیں؟ سر انہوں نے وہ اتنا ایماندار شخص ہے جو جس نے 3 پاکستان کو اتنے بڑے کینسر ہاسپٹل دیے اور اس کا پورے دنیا میں نام ہے. پوری دنیا اس کو اربوں روپے ڈالر اس کو چندہ دیا. وہ کھا سکتا ہے کسی اس ملک اور اس قوم پہ جس نے لگایا ہے. اچھا جی جی سر السلام علیکم. وعلیکم. سر کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں مانسرا. سر مانسرا سے آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارا خان صاحب آج تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. ہاں وہ بند ہیں تو آج تقریباً 3 ماہ ہو گئے ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو یہ شدید ترین یہ زیادتی ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب 25 کروڑ عوام کا لیڈر ہے اور وہ صرف اس عوام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اس کا اپنا ذاتی مقاصد کوئی بھی نہیں ہے. اچھا تو اللہ اس کی ہماری جو ابھی زندگی ہے ان کی بڑی عام ہے کیونکہ ابھی جو اس کو ہاسپٹل لے کے گئے انہوں نے وہاں اس کا علاج کرایا. ان کا کیا کام تھا؟ وہ ہاسپٹل لے کے جاتے وہ اس کے وارث ہیں. اچھا اس کے وارث وہ نہیں ہو سکتے. یہ 25 کروڑ عوام عمران خان کی وارث ہے یہ یاد رکھیں. اور عمران خان کا ایک بال بھی اگر بیگا ہو گیا تو یہ عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی. میں صاف بات بتا دوں. تو انشاءاللہ ہم صرف آج منگل کے ہمیں ہر منگل کو آتا ہوں. میرے یہاں پہ کوئی ایم پی اے میں نئے ضلع مانسہرہ ضلع بٹاگرام ضلع ہری پور ضلع آفتاب نہیں آتے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ خان کی وجہ سے وہ کسی کو جوتے کا نشان ملا, کسی کو جگ کا نشان ملا, کسی کو گلاس کا ملا, لیکن وہ ایک خان کی وجہ سے آج سیٹیں ان کے پاس. اچھا سر, 8 فروری کو آپ جیسے کہہ رہے ہو آپ نے ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا, ابھی 8 فروری آ رہی ہے, احتجاج کی کال دی ہے سر, کس حد تک آپ تیار ہیں خیبر پختونخوا میں؟ انشاءاللہ جی ہم آج ہی جیسے ہی جو صورتحال ہوگی ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تحصیل بفا پکھل ہے, وہاں پہ جائیں گے. ہماری تیاریاں, ہمارے ورکر وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا سر, اور انشاءاللہ ہم 8 فروری کو بالکل جو انہوں نے ڈاکہ مارا ہے, یہ 2024 8 فروری کو انہوں نے ڈاکہ مارا ہے, ہمارے حقوق بھی ہمارا ووٹ چرایا. سر وہاں سے تو نواز شریف ہار گئے تھے مانسہرہ سے. سر تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مانسہرہ والے تو غیرت مند ہیں, نواز شریف کو ہرا کے بھیجا ہے انہوں نے. اچھا سر, مریم نواز بھی مانسہرہ میں آپ کی علاقے میں ہے, تو پھر میں کہتا ہوں وہ بالکل ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی واپس آ گئی. ہمارے کیپٹن صاحب آتے ہیں لیکن وہ صرف وہ تقریب میں ایک دوسرے کو دیدار ہو جاتا ہے, واپس چلے جاتے ہیں. اچھا, خان کی رہائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم سے ابھی آج اگر ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملاقات ہو گئی تو ابھی ہم لیڈروں کی طرف نہیں دیکھیں گے, ابھی ورکر اپنا اعلان کریں گے, یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کہاں سے آئے ہو؟ بابا جی یہاں ہی راول پنڈی کا رہائشی ہے. اچھا سر, یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے. سر خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہو, وہ بیمار ہیں, ملنے ہی نہیں دے رہے. میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ خان صاحب الحمدللہ جیسے ہمیں حکم کریں گے اسی طرح ہم 25 کروڑ عوام خان صاحب کی رہائی کے مطالبے میں ہیں, اور خان صاحب کی رہائی ہمارا اولین ترجیحات ہے. خان صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ 25 کروڑ عوام الحمدللہ یہاں لمحہ پہ لمحہ آ رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ جب خان صاحب کی آنکھ کو تکلیف ہوئی تو ایک رات کو انہوں نے راتوں رات لے جا کے اسپتال سے واپس کیا ہے. اگر ان کی سر کو درد ہوتا ہے تو یہ لندن اور یوں کہہ جاتے ہیں. خان صاحب کو اڈیالہ سے جیل سے اسپتال لے گئے, ان کے خاندان کو نہیں پتا, ان کے ورکروں کو نہیں پتا. خان صاحب کی تو اندر سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو باہر بھیجتے ہیں, لیکن خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو میرے ورکر ہیں اور میری اس وقت تک میں آزادی نہیں چاہتا, میں رہا ہونا نہیں چاہتا کہ جب تک میرے ایک ورکر کو یہاں خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے. کیا کرنا چاہیے ملاقاتیں نہیں کرنے؟ ملاقات
कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे तो यहाँ हम धरना डर के बैठे हुए हैं। जब तक खान साहब को रिहा नहीं किया तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा मुतालबा है कि हम यहाँ बैठेंगे और उस वक्त तक यहाँ से उठेंगे जब तक खान की मुलाकात और खान की इयादत का मालूम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए आप? मैं नारोवाल से आया हूँ। सर क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? हमारा इमरान खान को जेल में डाला हुआ है झूठे मुकदमात में, आज 3 साल हो गए हैं। अच्छा, ये जुल्म और बर्बरीत हम कैसे, हमें तो रातों को नींद नहीं आती, न दिन को नींद आती, रात को आती है, दिन को बेचैनी होती है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है तो हम घर में कैसे रह सकते, ना खाने को दिल क्यों करता क्यों है, जेल के अंदर है? क्या क्या जुर्म किया है उसने? उससे जुर्म जो उसने किया यही किया है कि आइन और कानून की जो बहाली के लिए और अवाम के साथ जो महंगाई, जो जुल्म, जो कत्लेआम, जो गोलियां मारी जा रही थी इधर और जो कत्ल किया जा रहा है, लोगों को घरों से घसीटा जा रहा है, औरतों को, हमारी बेटियों को, इस जुल्म के लिए हमारे इमरान खान जेल के अंदर है तो हम भी इसीलिए इमरान खान के पीछे आते हैं। मुलाकात नहीं करने दे रहे सर, क्या वजह है? मुलाकात कैसे, मरियम सर पे बैठी हुई है, मरियम चाहेगी तो मुलाकात, क्योंकि नवाज शरीफ पर बैठा हुआ है। सारी जितनी फसाद पाकिस्तान में से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए फसाद इन्हें फैला हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए हैं, थोड़ा ऊंचा बोलना। हम पेशावर से। सर आप यहाँ पे आए हो, क्या मुतालबात हैं आपके? अब यकीनन आप इमरान खान के लिए आए होंगे लेकिन मिलने नहीं दे रहे सर उससे। वो इंशाल्लाह जब पूरा पंजाब और केपी निकलेगा ना इकट्ठा, हाँ, तो इसके बाद भी नहीं छोड़ेगा। कब निकलेंगे सर? ये इंशाल्लाह 8 फरवरी के लिए हमने कॉल दिए, तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को केपी के लोग तो निकलते हैं। अच्छा, जब पंजाब निकल जाए ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को कॉल कौन देगा निकलने की? हमारा लीडरशिप। तो सर लीडरशिप कहती है अचकजई साहब देंगे, और अचकजई साहब पता नहीं कहाँ पे हैं, वो तो नजर भी नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको पता है ना, सब आपको पता है, तो सब आपको पता है। हाँ। हमारे मुंह से आप सुनना चाहते हैं, आपको पता है कि क्यों ऐलान नहीं करते। आप वो डैम बंद करे, आप केपीके में डैम बंद करे, 2 बड़े बड़े डैम हमारे केपीके में, गैस बंद करो, डैम बंद करो, इंशाल्लाह खान निकल जाएगा। अच्छा। आप मुश्ताक चेवाला के साथ सिर्फ अशनगरी में आप करते हैं एहतजाज, तो इस तरह तो खान नहीं निकलता है ना। अच्छा सर, आप सही डैम बंद करे, बिजली बंद करो, सब कुछ बंद करो, निकलते कि नहीं निकलते? बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए हैं आप? सर क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, आप यहाँ पे आए हो? यहाँ पे मैं खुद मीडिया से हूँ, तो हमारे अच्छा, आप मीडिया से हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए हैं? चकवाल से। क्यों आए हो यहाँ पे? साहब की मुलाकात करना। साहब दी मुलाकात? हाँ। साहब नाल मिलन नहीं देंदे, की वजह है? बस पति नादी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे देखें और लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? यार हम इधर ही क्या है, लोकल ही है। इधर लोकल हो। सर क्या कर रहे हो यहाँ पे खड़े हो? खान साहब की बहनों के साथ जो है सारे व्यक्ति के लिए आए हुए, अगर आज उनकी मुलाकात हो जाए। तो सर उनकी बहनों को मिलने नहीं दे रहे अपने भाई से, क्या वजह है? ये तो सारी दुनिया को पता है कि क्यों नहीं दे रहे, मिलने दे रहे, क्योंकि 8 तारीख को हमारी पीटीआई की कॉल है शटर डाउन और पयाजाम हड़ताल, तो इस वजह से 8 तारीख से पहले तो मुमकिन ही नहीं है कि इनकी मुलाकात हो जाए। मैं भी 8 तारीख के बाद कोई चांद बन सकता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लोग मौजूद हैं, यहाँ पे एक और बुजुर्ग शख्स मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं सर आप? चारसदा से। क्यों आए हो यहाँ पे? खान के लिए आए हो? तो सर खान तो जेल में, आप लोग इधर खड़े हो। हम बहुत लोगों के पास गया, मौलवी के पास भी गया, हाँ, एमपीएस के पास भी गया, अच्छा, लेकिन कोई भी गरीब बंदे का बात नहीं सुनता। क्या बात है आपकी? इसके लिए फिर मैंने एक वाइन बना दिया। अच्छा, खादिम वाइन का शौचालय, उसका पता भी मैंने लगे। खान साहब का दिखाएं जरा। खान साहब का रिहाई सारे नबी सलाम ने गिफ्ट कर दिया। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं एक बुजुर्ग शख्स जो है उसने यहाँ पे वो बनाई हुई है, और इस साइड पे अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं और कुरान ख्वानी कर रही हैं। इसमें खान साहब की बहनें भी बैठी हुई हैं, आप ये मनाजर देख सकते हैं। और इस साइड पे एक बुजुर्ग खातून जो है वो व्हील चेयर पे यहाँ पे बैठी हुई है इमरान खान साहब की बहनों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और तादाद में भी खवातीन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। मनाजर अडियाला जेल से हम आप लोगों को बराह रास्त दिखा रहे हैं। आज अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन और फैमिली की मुलाकातों का दिन है, और फैमिली यहाँ पे पहुंची है और उनके साथ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो भी अडियाला जेल पहुंची है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में आज यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन देखना ये होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात के खिलाफ हम ये जहाद लड़ेंगे, हम अपनी आवाम के हक के लिए